Welcome to the new topics, dear all. Now we are highlighting, now we are discussing the major thing regarding the abdomen. You know, all of you, the abdomen is the major part of the insect body that can cover with all the mechanisms of reproductions, their development of various neonates of the insect, or the mating purpose and all these things. So appendages means the last portion of the insect is the important portion of the insect body. We can covering in the next few slides, and they are actually how appendages is modified, or their part is modified into various things so they can having proper functions. So let's start with first, what is abdomen? Okay, the abdomen is the basic number of the basis number for the abdominal segments in insect is 11. Okay, means whatever the remaining you see here, actually from first of segment 2 there are some segments, abdomen divided into various segments. So actually they are with the 11 in number, means from 1 to 11. काय होतं आहे की ॲब्डोमिनल जो पार्ट आहे इन्सेक्टचा सगळ्यात महत्त्वाचं सांगायचं झालं म्हणजे हा जो आहे हा व्हेरियस टप्प्याटप्प्यांमध्ये विभागला गेलेला आहे, जेणेकरून त्याचं वेगवेगळ्या टप्प्यांवर वेगवेगळं त्याचं मेकॅनिझम तर आहेच, आणि शेवटचे जे अपेंडेजेस आहे किंवा शेवटचे जे काही त्याचे डिवाइड झालेले सेगमेंट आहेत यावर काही महत्त्वाचे फंक्शन करणारे काही अपेंडेजेस पण आहेत, तर ते आपण पण नंतर बघणार आहोत. सो आपल्याला एवढंच लक्षात ठेवायचं सुरुवातीला का त्याची बॉडी सेगमेंट जो आहे अपेंडेज हा 11 याच्या सेगमेंटमध्ये डिवाइड झालेला आहे, त्यालाच आपण काय म्हणतो, युरोमेर्स असं म्हणतो. सो वी कॉल इट ॲज अ युरोमेर्स ऑफ देअर व्हॉट एव्हर द डिवायडेड पोर्शन्स ऑफ द ॲब्डोमिनल सेगमेंट. ॲक्च्युली इन केस ऑफ the female 8th and 9th segment is modified for the reproductions, but in case of male insect it is on the 9th segment of the abdomen. Then also the 8 pair of small lateral openings called spiracles also present on the first 8th abdominal segment. Okay, spiracles आपण बघितलं की हे सगळं रेस्पिरेशन करण्यासाठी इन्सेक्ट मध्ये खूप महत्त्वाचा पार्ट आहे. तर हा काय आहे की त्याच्या जो लॅटरल म्हणजे खालचा सगळा जो पोर्शन आहे इन्सेक्टचा या साईडला ते स्पायरेकल्स प्रेझेंट असतात, जेणेकरून हा इन्सेक्ट रेस्पिरेशन प्रॉपरली करू शकतो. ओके, स्पायरेकल्स ऑन फर्स्ट 8 ॲब्डोमिनल सेगमेंट, पहिल्यापासून तर 8व्या पर्यंत या जे काही ॲब्डोमिनल सेगमेंट डिवाइड झालेलं आहे त्यावर हे प्रेझेंट असतात. फॉर त्याचं मेन मेकॅनिझम, इट हॅव्हिंग मेन मेकॅनिझम टू फॉर दी रेस्पिरेशन पर्पज. ओके, in case of grasshopper, a pair of tympanoid auditory organs, means major one point to be here, it have a tympanum present in grasshoppers. So it is a auditory organ is found one of the either side of the first abdominal segment, so it can produce a sound that can attract the male or to get away from the natural enemies too. They can be used. So tympanum is the one of the organ on a grasshopper. Then how actually the appendages are modified into various there on the basis of their nail. For example, in springtail only 6 segments are present. Okay, in case of springtails, means with the various insects they can be modified into various segments, and just like a springtail, as we said here, it is only having with the 6 segments only. But in case of housefly only 2 to 5 are visible. First segment 2 to 5 are visible. 2 to 5 segment are visible, and remaining 6 to 9 are telescopic, means they cannot see with the naked eyes. So these are very microscopic or telescopic.
So on the basis of the mechanism of the insect or their egg laying or their body shape, it can be modified as such. In case of ant, bee and wasp, the first abdominal segment is fused with the metathorax and it is called as a propodium. Okay, so हे एक आणखी महत्त्वाचं एक एक्झाम्पल आहे की ॲन्ट, बी आणि वास्पमध्ये काय होतं की फर्स्ट ॲब्डोमिनल सेगमेंट जे आहे ते प्रोथोरॅक्स, मिझोथोरॅक्स आणि मेटाथोरॅक्स, आपण जे काही 3 प्रकार थोरॅक्सचे बघितले, तर त्यामध्ये पहिलं जे सेगमेंट आहे फर्स्ट ॲब्डोमिनल सेगमेंट हे फ्यूज झालेले असते मेटाथोरॅक्स सोबत. म्हणजे मेटाथोरॅक्स, प्रोथोरॅक्स, मिझोथोरॅक्स आणि मेटाथोरॅक्स, म्हणजे जो काही लास्ट प्रो, मिझो आणि मेटाथोरॅक्स, म्हणजे ह्या थोरॅक्सचा जो काही शेवटचा पार्ट आहे, या शेवटच्या पार्टला ते फ्यूज म्हणजे अटॅच झालेलं असते. हे अटॅच झालेले असल्यामुळे त्याला एक विशिष्ट नाव दिलेलं आहे, त्याला आपण प्रोपोडियम असं म्हणतो. हे ॲन्ट, बी अँड वास्प म्हणजेच हायमेनॉप्टेरन ऑर्डरमध्ये, आता ॲन्ट, बी अँड वास्प हे हायमेनॉप्टेरा ऑर्डरमध्ये येतात. त्यामुळे हायमेनॉप्टेरनवर पण क्वेश्चन येऊ शकतो की कोणत्या याच्यात प्रोपोडियम प्रेझेंट असते. तर तुम्हाला इथं लक्षात आलं पाहिजे की ॲन्ट, बी आणि वास्प या 3 एक्झाम्पल जर तुम्ही बघितले समजा, त्यामध्ये हायमेनॉप्टेरा ऑर्डर आली की तुम्हाला लक्षात आलं पाहिजे की प्रोपोडियम हे हायमेनॉप्टेरन ऑर्डर्समध्ये प्रेझेंट असते. ऑफन द सेकंड सेगमेंट फ्रॉम अ नॅरो पेट्यूल्स. ओके, द रेस्ट ऑफ द ॲब्डोमेन इज गॅस्टर. आणि ते जे काही बाकीचं उरलेलं असतं त्याला गॅस्टर असे म्हणतात. म्हणजे ह्या छोट्या छोट्या ज्या टर्म्स आहेत, ह्या टर्म्स तुम्हाला प्रॉपरली पण करणं गरजेचं आहे. देन नेक्स्ट वन, queen termites. After mating, the abdomen becomes gradually swollen due to the enlargement of ovules. Okay, in queen termites, क्वीन टर्माइट्स म्हणजे आता आपण इन्सेक्ट डॉमिनन्स मध्ये पण बघितलं हे की 6,000 to 7,000 एग्स ले करती है त्याच्या टोटल ओव्हर 15 ईयर मध्ये. ठीक आहे, तर एवढ्या नंबर ऑफ एग्स जर क्वीन टर्माइट देत असेल, त्यामुळे काय होते की त्याचं ॲब्डोमेन हे स्वेल झालेला असते. म्हणजे जो काही ॲब्डोमेन पोर्शन असतो थोडा सुजल्यासारखा दिसतोय, कारण त्यामध्ये प्रॉपरली एग्स ओव्हेरिओल स्टोर असल्यामुळं हा थोडा फुगल्यावाने दिसतो. आणि यालाच आपण क्वीन टर्माइटचं फायसोगॅस्ट्री एक मेकॅनिझम आहे, फायसोगॅस्ट्री पण त्याला आपण म्हणू. ते ॲनाटॉमिकल काही पोर्शनमध्ये आपण बघणारच आहोत. देन ॲब्डोमिनल अपेंडेजेस. ॲक्च्युली ॲब्डोमिनल अपेंडेजेस, प्रिजेनाइटल abdominal appendages in wingless insect are present. In wingless insect, pregenital appendages are present. Then abdominal appendages in immature insect and abdominal appendages in winged insect. Winged means those having wings. Immature insects means the immature stages of the insect. So in wingless insect, those cannot have not wings. So into the wingless insect there are some appendages as presented with the pregenital, okay, and immature stages too, and winged insect too. So abdominal, what those kind of appendages na we will see. So first is पहिल्या प्रकारात येते की स्टाइली और स्टाइलस. हे सिंगुलर त्याचं प्रोनाउन्सिएशन आहे की varying number of pair tube-like outgrowth are formed on the ventral side of the abdomen in case of silverfish. सिल्वरफिशच्या काय जे लास्ट वाला पोर्शन आहे ॲब्डोमिनलचा, याच्यामध्ये काय होते की 2 केसासारखे निघलेले अपेंडेजेस असतात, आउटग्रोथ असतात, आणि त्याच्या वेंट्रल साईडला ऑफ ॲब्डोमिनच्या. तर हे मेन काय करते, reduce abdominal legs with help in which help in locomotion. Reduce abdominal legs म्हणजे हे काय abdominal legs काय आहे रिड्यूस करते. आणि कशामध्ये याचं महत्त्वाचं फंक्शन आहे की लोकोमोशन, म्हणजे एका जागेवरून दुसऱ्या जागेने स्थलांतर करण्यासाठी पण याचा उपयोग होतोय. तर तुम्हाला फक्त स्टाइलस कशामध्ये प्रेझेंट असते, याला स्टाइलस म्हणतात आणि स्टाइली म्हणतात, सिंग्युलर, प्लुरल किंवा. आणि याचं एक्झाम्पल सिल्वरफिश.
या तुम्हाला फक्त दोन गोष्टी याची इथं माहीत असणं गरजेचं आहे. देन कोलोफोर्स, व्हेंट्रल ट्यूब और ग्लूपेग. आता दुसरा एक प्रकारचा इन्सेक्ट आहे विंगलेस, ज्यांना विंग्स नाही आहेत, अशा याच्यामध्ये काय करते, त्याच्या व्हेंट्रल साईडला फर्स्ट ॲब्डोमिनल सेगमेंटमध्ये फर्स्ट ॲब्डोमिनल सेगमेंट ऑफ दी स्प्रिंग टेल. ओके, स्प्रिंग टेलच्या फर्स्ट ॲब्डोमिनल सेगमेंटमध्ये कोलोफोर्स प्रेझेंट असते. त्यामुळे काय होतं की ॲब्सॉर्प्शन, वॉटर ॲब्सॉर्प्शन हा तो जो आहे इन्सेक्ट हा वॉटर ॲब्सॉर्प्शन करू शकतोय. की यामध्ये सगळ्या गोष्टी बघत असताना कोलोफोर्स ही टर्म ही प्रेझेंट कुठे आहे, और त्यालाच ग्लूपेग म्हणतात, और त्यालाच व्हेंट्रल ट्यूब म्हणतात. याचं पहिलं नाव, दुसरं नाव आणि तिसरं नाव जे काही याचे सिनोनिम्स आहे किंवा याचे दुसरे पण याचे नाव आहेत हे पण लक्षात असणं महत्त्वाचं नाही. कारण प्रश्न विचारताना तुम्हाला कोलोफोर तरी विचारू शकते, पण ग्लूपेग कोणत्याही सेटमध्ये प्रेझेंट आहे असंही तुम्हाला विचारू शकते. त्यामुळे त्याची पोझिशन आणि त्याचं एक्झाम्पल तुम्हाला माहीत असणं गरजेचं आहे. नेक्स्टमध्ये रेटिनॅक्युलम और टेनॅक्युलम और कॅच, हे ऑर मधले जे काही टर्म आहेत ह्या प्रॉपरली तुम्हाला बघणं गरजेचं आहे. तर यामध्ये हे कुठं प्रेझेंट आहे, व्हेंट्रल साईडचे थर्ड ॲब्डोमिनल सेगमेंटच्या व्हेंट्रल साईडला प्रेझेंट असते. त्यामुळे काय होते की थर्ड ॲब्डोमिनल सेगमेंट. ओके, टेनॅक्युलम. हां, तर यामुळं इट होल्ड ऑर्गन व्हेन नॉट इन यूज. ॲक्च्युली हे काय करते, जे काही त्याचे ऑर्गन्स आहे हे होल्ड करण्यासाठी याचा यूज होते. नेक्स्ट वन आहे फर्क्युला और फिरका. आता हे काय वाय शेप्ड ऑर्गन आहे प्रेझेंट ऑफ द व्हेंट्रल फोर्थ ॲब्डोमिनल सेगमेंट. हा पण फोर्थ ॲब्डोमिनल सेगमेंटवर म्हणजे व्हेंट ॲब्डोमिनल सेगमेंटवर प्रेझेंट असतो. या टर्म फक्त वाय शेप्ड आहे ऑर्गन. वाय शेप्ड ऑर्गन असलं की तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे फोर्थ ॲब्डोमिनल सेगमेंटवर आहे हा. आणि हा कशामध्ये आहे, ओके ओके स्प्रिंग टेलचं. तर तुम्हाला या सगळ्या गोष्टी थोडं प्रॉपरली बघणं गरजेचं आहे. इन विंगेड इन्सेक्ट आपण अगोदर बघितलं की विंगलेस इन्सेक्टमध्ये आपण त्याचे म्हणजे ते ॲब्डोमेन कशामध्ये मॉडिफाईड झालेलं आहे किंवा त्याचं मॉडिफिकेशन कसं झालेलं आहे हे बघितलंय. विंगेड इन्सेक्टमध्ये बघितलं, विंगलेसमध्ये बघितलं. आता विंगेड इन्सेक्टमध्ये ॲक्च्युली कॉर्निकल्स प्रेझेंट असतात. आता जर आपण ॲफिड पाहिलं, इफ यू सी द ॲफिड प्रॉपरली, दी डॉर्सम फिफ्थ और सिक्स्थ. ओके, 1 2 3 4 5 6 सिक्स्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ ॲब्डोमिनल सेगमेंटला या क्रोनिकल्स प्रेझेंट असतं. अ ट्यूब लाईक स्ट्रक्चर आहे. ॲक्च्युली व्हॉट हॅपन, द मेन फंक्शन ऑफ द क्रोनिकल्स आर व्हाईल getting food or sucking the cell sap from the plant part due to by the aphids, they can require to exudate the sticky or their body fluid or intake material from the side ventral side of the aphid, so they can useful for ejecting out the materials and protect out from also predators. हे त्याचं एक मेकॅनिझम आहे. वॅक्सी फ्लुइड एक्झुडेट करता येते त्याच्या क्रोनिकल्समधून. त्याच्यामुळं काय चिकटा नावाचा डिसीज वगैरे जो बघितला असेल आपण सॉर्गमवर, किंवा स्टिकी मटेरियल जे क्रिएट होतं आहे व्हेरियस क्रॉपच्या प्लांटवरती, त्यामुळे होते. कारण हे यानं जे सेल्स ऑफ ॲफिड खाणार आणि सेल्स ऑफ खाल्ल्याच्या नंतर जे काही एक्झुडेट करणार किंवा जे काही बाहेर टाकलं जाईल वॅक्सी मटेरियल, स्टिकी सारखं मटेरियल हे बाहेर टाकेल. त्यामुळे काय होतं, पानाच्या वरती थोडं स्टिकी सबस्टन्सेस क्रिएट होतो. म्हणजे याचं मेन फंक्शन आहे की हे त्याला एक्झुडेट करतं किंवा हे त्याला बाहेर टाकतं. नेक्स्ट वन, कौडल ब्रीदिंग ट्यूब्स. ओके, द ब्रीदिंग ट्यूब्स म्हणजे दुसरा एक पॉईंट असं त्याचं फंक्शन आहे की ते श्वास इन्सेक्टला श्वास घेण्यासाठी पण महत्त्वाचं ठरते. पण कोणत्या ठिकाणी, जेव्हा
जे इन्सेक्ट ॲक्वेटिक इन्सेक्ट आहेत, म्हणजे जे इन्सेक्ट जास्त करून वॉटरमध्येच राहतात. ओके, जे टेरेस्ट्रियल इन्सेक्ट नाही आहेत असे यामध्ये एक फॉर्म झालेला असते की ट्यूब, हॅलो ट्यूब एक असते ॲट दी ॲपेक्स ऑफ द ॲबडोमेन. हॅलो ट्यूब स्ट्रक्चर लाईक ॲबडोमेनला फॉर्म झाले असते, त्याला कोडल ऑर्गॅनिझम असं म्हणतात किंवा ब्रीदिंग ट्यूब असं म्हणतात. गिल्स प्लेट्स इन द टर्मिनल सेगमेंट कॅरी 3 लीफ लाईक थिन वॉल गिल प्लेट्स फॉर ॲक्वेटिक ब्रीदिंग. ओके, डेम्सन फ्लाय निम्स. आता डेम्सन फ्लायचे निम्स पाण्यामध्ये असतात, त्यामुळे त्यांना रेस्पिरेशनसाठी हा ऑर्गन कामाचा येतो. नंतर सरसाय. सरसा इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट part of the abdomen or modification of the abdomen in the cockroach to present of the 11th abdominal segment, and main function is exhibit sensory in function. Actually सरसस आपण त्याच्या स्पेशल ॲनाटॉमिकल पार्टमध्ये आपण जसं अँटिना बघितलंय, आपण लेग्स जसे बघितले तर काहीच्या लेग्सवर सेन्सरी ऑर्गन पण असतात. कॉडल ऑर्गॅनिझम टाइम्पॅनल बघितलं ग्रासहोपर मध्ये आपण ते प्रेझेंट असतात, जेणेकरून ते एक विशिष्ट प्रकारचा साऊंड वगैरे क्रिएट करतात. त्याचप्रकारे सरसायवर सेन्सरी ऑर्गन्स असतात, जेणेकरून ते किमो रिसेप्टर्स म्हणजे केमिकल्स समोर काय पडलेले आहेत हे त्याचा सेन्स करू शकतात. साऊंड ऑडिटरी ऑर्गन्स म्हणजे एखादा आवाज वगैरे काय येतो या प्रकारे सेन्स ऑर्गनमध्ये तर आपण ते प्रॉपरली बघणार आहोत, पण त्यांना एक अंदाज येऊन जातोय याच्यामुळे सेन्स ऑर्गन यांच्यामध्ये असल्यामुळे की नेमकं आपल्याला नॅचरल एनिमी आपल्या समोर आहेत की आपण प्रिडेट होणार आहोत अशा गोष्टी त्यांना कळून येतात. आता हे इयरविंगमध्ये पण आहे. ओके, इयरविंगमध्ये पण दाखवलेलं आहे ते की तुम्हाला इथं सिंग्युलर फक्त सरसाय कशामध्ये प्रेझेंट असतात, कोणत्या सेगमेंटवर प्रेझेंट असतात आणि त्याचं फंक्शन काय, तुम्ही एवढं जर केलं तर फार छान. देन हे तर काही एक्झाम्पल्स आहेत. लॉंग अँड मेनी सेगमेंटेड एक्झाम्पल मे फ्लायमध्ये सरसाय असती, पण नेमकी ती कोणत्या प्रकारची असते ती तर लॉंग असती. इथून आपण बघा हा टोटल आपण जो आहे हा ॲबडॉमिनल पोर्शन आहे आणि ॲबडॉमिनल पोर्शनच्या शेवटी जर आपण बघितलं ते लॉंग अँड मेनी सेगमेंटेड सरसाय असते. तर असं प्रश्न विचारू शकतो की लॉंग अँड मेनी सेगमेंटेड सरसाय प्रेझेंट इन विच इन्सेक्ट, असं तुम्हाला जर क्वेश्चन आलं तर मे फ्लाय त्याचा आन्सर तुम्हाला परफेक्टली देता आलं पाहिजे. त्यानंतर लॉंग अँड अनसेगमेंटेड. लॉंग तर आहेच पण अनसेगमेंटेड आहे, म्हणजेच हे सिंगलच आहे. हे याचं एक्झाम्पल बेस्ट आहे म्हणजे क्रिकेट. त्याच्यानंतर शॉर्ट अँड मेनी सेगमेंटेड. आता शॉर्ट पण आहे आणि मेनी सेगमेंटेड पण पडलेली आहे, तर याचं बेस्ट एक्झाम्पल तुम्हाला कॉकरोच देता येते. देन शॉर्ट अँड अनसेगमेंटेड. नेक्स्ट एक प्रकार आहे की ते शॉर्ट पण आहे आणि अनसेगमेंटेड पण आहे, म्हणजे लॉंग पण बघितलं आपण, मेनी सेगमेंटेड मे मध्ये लॉंग आहे, अनसेगमेंटेड म्हणजे सिंगल, त्याच्यानंतर शॉर्ट आहे आणि मेनी सेगमेंटेड आहे आणि शॉर्ट मध्येच पण आहे सिंगल सेगमेंट किंवा मोनोसेगमेंटेड किंवा अनसेगमेंटेड. तुम्ही असं याला लक्षात ठेवा. तर हे तुम्हाला विथ एक्झाम्पल प्रॉपरली करणं गरजेचं आहे, कारण याच्यावर प्रश्न तुम्हाला एखादा फिरून प्रश्न विचारला जातो. हा थोडं कन्फ्यूज करणारा पार्ट असल्यामुळे फिरून प्रश्न जर विचारला तर त्याचं एक्झॅक्ट उत्तर तुम्हाला देता आलं पाहिजे. ठीक आहे. फोरसेप लाईक स्क्लेरोटाइज म्हणजे हार्ड आणि फोरसेप लाईक जर सरसस असेल तर ते इयरविंग्समध्ये आहे. सरसस युजफुल इन द डिफेन्स, प्रे, कॅप्चर. ओके, हे त्याचं फंक्शन आहे. डिफेन्समध्ये पण ते यूज होते, प्रे कॅप्चर करण्यासाठी पण त्याचा यूज होते. आणि असिमेट्रिकल सरससमध्ये ह्या नेक्स्टच पार्ट आहे त्याच्यामध्ये. असिमेट्रिकलमध्ये लेफ्ट सर्कस इज लॉंगर दॅन राईट अँड फंक्शन ॲज अ clasping organ during copulation. Okay, so this is the important categorization of
The surface asymmetrical circus which is when the left surface is longer than a right and act as a holding mechanism while during the copulation of the insect. Okay. Then anal styling. Anal styling is also one kind of cerci, a pair of short unsegmented structure found at the end of the abdomen of the male cockroach. Okay, male cockroach मध्ये वेगळा आहे anal styling. They are used to hold the female while during the copulation. Okay, याचं पण एक मेन फंक्शन आहे anal styling. आता anal styling वर जर तो प्रश्न विचार बऱ्याच ठिकाणी MCRच्या याच्यामध्ये प्रश्न विचारला गेलेला आहे यावर की anal styling कशामध्ये प्रेझेंट असते, तर तुम्हाला उत्तर देता आलं कॉकरोच राहते, फिमेल कॉकरोच, मेल कॉकरोच आणि नन ऑफ द अबोव पण असते. पण याचं मेन गोष्ट इथं तुम्हाला लक्षात ठेवायची की ही फक्त मेल कॉकरोचमध्येच प्रेझेंट असते आणि त्याचं फंक्शन होल्ड करण्यासाठी, फिमेलला होल्ड करण्यासाठी याचं फंक्शन आहे. देन ओव्हिपोजिटर. ओके, नेक्स्ट याच्यात मॉडिफिकेशन बऱ्याच इन्सेक्टमध्ये झालेलं आहे की जसं तुम्ही बघता की फ्रूट फ्लाय झालं, त्यानंतर हाऊस फ्लाय झालं. यामध्ये हे एक वेगळ्या प्रकारचे विशिष्ट प्रकारामध्ये मॉडिफाईड झालेलं आहे की ते कशामध्ये यूज होते की एगलिंग ऑर्गन ॲक्ट ॲज अ एगलिंग ऑर्गन्स म्हणून पण याचा वापर होतो. तर तुम्हाला सिम्पली लक्षात ठेवायचं की ओव्हिपोजिटर जर असेल तर ते त्याचे एक्झाम्पल्स म्हणजे हाऊस फ्लाय, फ्रूट फ्लायमध्ये तुमचं लक्षात ठेवायचं आहे अँड इट इज सुटेबल फॉर द एग लिंग पर्पज. देन नेक्स्ट वन आहे शॉर्ट अँड हॉर्नी टाइप्स. शॉर्ट हॉर्न ग्रॉसहॉपरमध्ये आहे. लॉंग अँड शॉर्ट लाईक कशामध्ये आहे तर कॅटेट्स लॉंग हॉर्न ग्रॉसहॉपरमध्ये आहे. तर हे बेस्ट याचे एक्झाम्पल आहेत. तर हे तुम्हाला थोडे प्रॉपरली करणं गरजेचं आहे की याचं नेमकं कशामध्ये ते मॉडिफाईड झालेलं आहे, कोणत्या इन्सेक्टमध्ये मॉडिफाईड झालेलं आहे आणि त्याचं फंक्शन काय. सुडो ओव्हिपोजिटर. ओके, तर हे आपण फ्रूट फ्लाय आणि हाऊस फ्लायमध्ये बघितलंय की काय होतंय की ॲक्च्युली लॅकिंग फ्रूट फ्लाईज अँड ओके हे appendages oviposit lacking in the fruit flies and house flies. In fruit flies, the elongated abdominal terminates to a sharp point with which the house fly peers into the rind of the feet. काय ज्यावेळेस या फ्रूट फ्लायला एग लेइंग करण्याची गरज असते, ओके, तर हे काय करतं ते जे मॉडिफाईड ओव्हिपोजिटर्स असतं याला तर थोडं ते रिंड जी आहे फ्रूटची हे पिर्स करण्यासाठी यामध्ये आणि नंतर ओव्हिपोजिटर इन्सर्ट करून एग लेइंग करण्यासाठी याचा यूज होतोय. म्हणून त्याला सुडो ओव्हिपोजिटर और ओव्हिट्यूब्स और ओव्हि सॅक पण आपण त्याला असं म्हणतो इज हाऊस फ्लायमध्ये. ओके, तर अशा प्रकारे हे शॉर्ट याच्यावर थोडंसं प्रेझेंटेशन आहे की ॲब्डोमेन नेमकं कसं मॉडिफाईड झालेलं आहे वेगवेगळ्या त्याच्या प्रकारांमध्ये डिपेंडिंग ऑन दॅट इन्सेक्ट, देअर हॅबिट ऑफ अँड देअर फंक्शन्स टू. तर हे थोडं तुम्हाला प्रॉपरली यावर करणं गरजेचं आहे कारण हा थोडा कन्फ्यूज करणारा थोडा पार्ट आहे आणि याच्यावर 100% एखादा तरी क्वेश्चन तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो.